ابو سالم کی انیس ابراہیم سے انبن ناقابل واپسی مقام تک پہنچ چکی تھی۔ ابو سالم دبئی سے کسی ایسے مقام منتقل ہونا چاہتا تھا جہاں اس کی جان کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ جس دن سالم دبئی سے فرار ہوا تھا اسے کہیں جائے پناہ نہ ملی تھی، وہ دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ 3 سال تک وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پناہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک مرتبہ پھر چھوٹا راجن کی تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ داؤد ابراہیم کے ہاتھ اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ ابو سالم 6 براعظموں میں جانے کے باوجود خود کو محفوظ بنانے میں ناکامی محسوس کرتا رہا۔ ابو سالم امریکہ چلا گیا اور وہاں سے یورپ آ گیا اور بالآخر جنوب مشرقی ایشیا کے خطے میں آ چھپا۔ ان 3 برسوں کے دوران ابو سالم کا مونیکا بیدی سے رابطہ بھی رہا۔ امریکہ میں وقت گزارنے کے دوران ابو سالم کی بیوی سمیرہ جمانی بھی اس کے ساتھ تھی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مارے مارے پھرنے کے دوران ابو سالم کو واقعتاً یہ اندازہ ہو گیا کہ داؤد ابراہیم اپنے مخالفوں کے لیے دنیا چھوٹی کر دیتا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا چند دن ہی سکھ کا سانس لے سکا کہ اسے تلاش کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر مونیکا بیدی کے ساتھ ایک نئی پناہ گاہ کی جانب چل پڑتا۔ سالم اور مونیکا نے سوچا کہ کیوں نہ لاؤس کو اپنا بیس کیمپ بنائیں، لیکن جب انہیں خیال آیا کہ کمبوڈیا میں چھوٹا راجن کا کیمپ ہے تو انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ لاؤس کمبوڈیا سے کچھ خاص دور نہ تھا۔ وہاں چھوٹا راجن ان کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی مثال کہیں ان پر صادق نہ آ جائے۔ چھوٹا راجن سے قریب رہ کر ان کے لیے آزادی کے ساتھ کام کرنا ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ یہ دونوں مشورے کرتے رہے کہ آخر کس ملک میں جا کر آباد ہوں۔ بالآخر انہیں یورپ کچھ محفوظ دکھائی دیا، لیکن سوئٹزرلینڈ کا تصور انہوں نے چند وجوہات کی بنا پر اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ بالی ووڈ کی فلموں کے لیے پسندیدہ شوٹنگ کا مقام سوئٹزرلینڈ ہی تھا، اس لیے یہ لوگ وہاں سے پکڑے جا سکتے تھے۔ مونیکا بیدی کے لیے یورپ اجنبی نہ تھا، وہ وہیں پیدا ہوئی تھی اور اس کی پرورش بھی وہیں ہوئی تھی۔ یورپ مونیکا کے لیے اپنے وطن کی مانند تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایسے یورپی ملک میں جا کر رہا جائے جہاں انگریزی زبان عام نہ ہو، اور ملک بھی ایسا ہو جہاں کے مقامی لوگوں میں سالم اور مونیکا بیدی گھل مل جائیں۔ لیکن اصل سوال اب بھی اپنی جگہ موجود تھا کہ ایسا کون سا ملک ہو سکتا ہے۔ بالآخر دونوں کی نظریں پرتگال پر جا ٹھہری اور پرتگال میں انہوں نے لزبن میں رہائش کو ترجیح دی۔ لزبن اپنے خوبصورت مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ بحر وسطیٰ میں آباد لزبن اس خطے کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس شہر کی جانب کسی کا دھیان نہیں جائے گا، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس شہر کا موسم بھی ان کے لیے موزوں ہوگا۔ بالآخر 3 سال دوڑتے دوڑتے انہوں نے لزبن میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ لزبن انہیں فرحت اور سکھ کے مستقل لمحات فراہم کر سکے گا۔ کچھ تگ و دو کے بعد انہیں ایک مناسب اور خوبصورت گھر بھی مل گیا۔ ابھی سالم نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری جانب سے ایک اجنبی کی آواز سنائی دی۔ ابھی انیس بھائی نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے سالم۔ یہ سننا تھا کہ سالم کی رگوں میں خون جم کر رہ گیا۔ یہ فون کال سننے کے بعد سالم سکتے میں آ گیا۔ ابھی اس نے اپنی دنیا آباد کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ بے رحم دشمن نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اب اس کے سامنے صرف 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ اپنا بوریا بسترا لپیٹے اور ایک مرتبہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے دنیا کے کسی محفوظ کونے کی تلاش شروع کر دے، یا پھر یہ کہ تھوڑی ہمت کر کے انیس بھائی سے فون پر بات کرے اور انیس بھائی کو کسی نہ کسی طرح راضی کرے۔ جہاں تک راہ فرار اختیار کرنے کا تعلق ہے تو وہ امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن 11 ستمبر کو ٹوین ٹاور پر حملے کے بعد سے امریکہ ایسے ہندوستانیوں کے لیے کوئی محفوظ مقام نہ رہا تھا جن کی سفری دستاویزات میں گڑبڑ تھی۔ اس واقعے کے بعد سے امریکی انتظامیہ نے آنے جانے والوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی تھی، اور اب پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات کی انتہائی سختی کے ساتھ چیکنگ کی جاتی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ داؤد بھائی کو فون کیا جائے اور ان سے منت سماجت کی جائے کہ انیس بھائی کو سمجھائیں کہ بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر مٹی ڈالیں اور اسے خدمت کا ایک اور موقع دیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید اس سے کام نہ چلے گا اور ایک طرح سے خود ہی وہ انہیں اپنا سراغ دے دے گا اور اس طرح بآسانی ان کا نشانہ بن بیٹھے گا۔ مختلف صورتوں پر غور کر کر کے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کوئی مناسب صورتحال تھی کہ سوچتی ہی نہ تھی۔ ابو سالم گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا، آخر داؤد بھائی اور انیس بھائی کے ساتھ معاملات اتنے کیوں بگڑ گئے۔ وہ اپنا محاسبہ کرنے لگا کہ ایک وقت تھا کہ وہ انیس بھائی کا دایاں بازو تھا اور بھائی نے اندھا اعتماد کر کے سارے معاملات اس کے حوالے کر رکھے تھے، اور اب یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ بھائی اس کی جان کے دشمن تھے۔ داؤد ابراہیم کے کارندوں نے سالم پر دنیا تنگ کر رکھی تھی۔ جان کا خوف اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک زمانے کا شوٹر آج اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا پھر رہا تھا۔
एक बदकिस्मत दिन सालिम के फ्लैट पर किसी ने दस्तक दी। उसके बाद से हालात ने कुछ ऐसी करवट ली कि सालिम और मोनिका की दुनिया में एक भौंचाल सा आ गया। दरवाजा खुलते ही दोनों क्या देखते हैं कि पुर्तगाली पुलिस दरवाजे से बाहर खड़ी उन्हें बता रही थी कि वो दोनों ज़ेरे हिरासत हैं। ये सितंबर 2002 की बात है। सालिम को लिस्बन से करीब ही एक जेल में डाल दिया गया। उन दोनों की खुशकिस्मती थी कि दोनों एक ही जेल में थे, इसलिए उनकी जेल में भी मुलाकात होती रहती। सालिम को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को उनके बारे में कैसे खबर हो गई। उसके जहन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनीस भाई ने उनकी मुखबरी कर दी हो। हालात वाकयात को मद्देनजर रखते हुए सालिम ने सोचा ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो। सालिम को कुछ अफवाहें सुनने को मिली कि जल्द ही उसे और मोनिका को कहीं मुंतकिल किया जाने वाला है। सालिम वहां से जाने पर खुश भी था, लेकिन आगे क्या होने वाला है इस बात ने उसे परेशानी में भी मुब्तला कर रखा था। सालिम के पास दुबई की शहरियत थी, इसलिए उसे यकीन था कि उसे दुबई की किसी जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। उसने सोचा कि दुबई की जेल में उसका वक्त ज्यादा अच्छा और महफूज कट सकेगा, इसलिए वो कुछ मुतमईन सा था। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसकी उम्मीदों के बरक्स उसे वहां मुंतकिल नहीं किया गया। सीबीआई हरकत में आई और सालिम को भारत मुंतकिल करवाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। ये तो वो सरजमीन थी जो सालिम के जराइम की तारीख से भरी पड़ी थी। सालिम ने जब सुना तो उसे शदीद परेशानी लाहक हुई। भारत की किसी जेल में मुंतकिल किए जाने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल तबाही थी। इसलिए सालिम ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उसकी पूरी कोशिश थी कि उसे भारतीय जेल में न भेजा जाए। जल्द ही सालिम को एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि पुर्तगाल और भारत के माबैन कैदियों के तबादले का कोई कानून या मुआहिदा मौजूद नहीं है। नीज यूरोपीय ममालिक से अपने मतलूबा मुल्जिमान को हासिल करने के बारे में भारतीय एजेंसियों का रिकॉर्ड भी कुछ खास तसल्ली बख्श नहीं रहा। 1995 में भारतीय हुकूमत ने लंदन से इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची को डिपोर्ट करवाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। उसके कई साल बाद गुलशन कुमार के कत्ल की सुपारी देने के मुल्जिम म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी को लंदन से डिपोर्ट करवाने में नाकामी का सामना भी उसे करना पड़ा। लाखों रुपए खर्च करने और दर्जनों वकीलों की खिदमत हासिल करने के बावजूद भारतीय पुलिस और एजेंसियां उन लोगों को अपनी तहवील में लेने में नाकाम रहीं। लेकिन इस मर्तबा सीबीआई की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह सालिम उनके हाथ आ जाए। इसी असना में भारतीय हुकूमत ने कोशिशें करके कैदियों के तबादले के सिलसिले में पुर्तगाल से एक मुआहिदा कर लिया और इस तरह सालिम के हिंदुस्तान मुंतकिल किए जाने के इम्कानात एक मर्तबा फिर रोशन हो गए। अलबत्ता पुर्तगाली हुकूमत ने अबू सालिम को भारतीय हुक्काम के हवाले करने से पहले कई यकीन दहानियां हासिल की। सीबीआई ने जराइम की एक लंबी फहरिस्त पुर्तगाली हुकूमत के सामने रख दी, जिनमें अबू सालिम को मुल्जिम ठहराया गया था। इन इल्जामात में गुलशन कुमार का कत्ल भी शामिल था। इसी कानूनी जंग के दौरान मोनिका भी अबू सालिम से बेजार हो चुकी थी। अब उनकी मुलाकातें बहुत कम होती थीं और जो होती भी थीं उनमें कोई गर्मजोशी बाकी न रही थी। बिलाखिर जनवरी 2005 में सीबीआई सालिम को अपनी तहवील में लेने में कामयाब हो गई। एक खुसूसी तैयारे के जरिए सालिम को काहिरा के रास्ते भारत लाया गया। जैसे ही सालिम और मोनिका बंबई एयरपोर्ट पहुंचे, सीबीआई डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ओम प्रकाश, डीएसपी देवेंद्र परदेसी और दीगर इंस्पेक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम उन्हें लेने वहां पहुंच गई। सालिम को पुर्तगाल में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पुर्तगाल की हुकूमत ने सालिम को भारतीय तहवील में देने से कबल ये शराइत आयद की थी कि उस पर जबरो तशद्दुद नहीं किया जाएगा, सजाए मौत नहीं दी जाएगी और कैद की सजा 25 बरस से जायद नहीं दी जाएगी। पुर्तगाल से काहिरा और काहिरा से भारत के सफर के दौरान मोनिका और सालिम साथ बैठे रहे, लेकिन मोनिका ने उसे देखा तक नहीं। दोनों बंबई एयरपोर्ट पर बतौर मियां बीवी उतरे, लेकिन अजनबियों की तरह अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सालिम को आर्थर रोड जेल में 10 बाय 10 फुट के सेल में रखा गया। ये सेल अंडानुमा बनाया गया था, जहां कैदियों को इंतहाई निगहदाश्त के तहत कैद तन्हाई में रखा जाता था। बंबई पुलिस वाले इस मर्तबा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें अंदाजा था कि उनकी जरा सी गफलत की वजह से दाऊद इब्राहिम के लोग सालिम को ठिकाने लगा सकते थे। अलबत्ता जब उन्हें कुछ तसल्ली हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने सालिम को बैरक नंबर 10 में मुंतकिल कर दिया। ये मखसूस बैरक कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स का घर रह चुकी है। इस बैरक को बेहद आरामदेह बनाया गया है। इस बैरक में सालिम के दोस्त अहबाब भी उससे मिलने के लिए आया करते थे। उसे अच्छा खाना भी मिलने लगा था, जो कि उसका भतीजा उसे ला दिया करता था। इस बैरक में सालिम की मुलाकात बहुत से गैंगस्टर्स से हुई, जिनके साथ कभी उसने अच्छा वक्त गुजारा था, इसलिए वो इस बैरक में बहुत खुश था। अलबत्ता जब 1993 में बंबई हमलों के बारे में अदालत ने फैसला कर दिया, तो बहुत से गैंगस्टर्स अपनी सजा पाने के लिए वहां से भेज दिए गए और अबू सालिम एक मर्तबा फिर उदास हो गया। उसके बाद सालिम वहां खतरनाक कैदियों से मिलता रहा, जो वहां आते और जाते रहे। कुछ जान पहचान वाले थे और कुछ अनजान।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।